Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année du collège, le troisième chapitre, la séquence 2, études comparatives de deux régimes alimentaires herbivores et carnivores. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى إعدادي، الدرس الثالث المقطع الثاني دراسة مقارنة للنظامين الغذائيين اللحم والعشب. Alors comme toujours, je pose le problème. Se nourrir présente une part importante de l'activité des animaux. Chaque espèce animale se procure et consomme sa nourriture d'une certaine façon. On dit que chaque espèce a un comportement alimentaire particulier. Alors, quels sont les caractères d'adaptation au régime alimentaire carnivore et au régime herbivore؟ إذا التغذية عند الحيوانات هي من الأنشطة المهمة لدى كل نوع من هذه الحيوانات. فكل حيوان يقتات من وسط عيشه حسب نظامه الغذائي. نقول أن كل حيوان له سلوك غذائي خاص. فما هي مميزات كل من النظام الغذائي اللحم والعشب؟ Alors, dans cette séquence, on vise à mettre en évidence l'adaptation de la formule dentaire et de l'appareil digestif au régime alimentaire herbivore et au régime alimentaire carnivore. On va prendre comme exemple le chat et la vache. إذا في هذا الجزء من الدرس غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش كيتأقلم النظام الغذائي مع الصيغة السنية والأنبوب الغذائي، وبطبيعة الحال غادي ناخذوا جوج نتاع الأمثلة لحيوان عاشب وحيوان لاحم. كحيوان عاشب غادي ناخذوا البقرة، وكحيوان لاحم غادي ناخذوا القط. Alors, je passe directement à l'activité 1. Comparaison de la denture du chat et de la vache. إذا غادي نحاولوا نديروا مقارنة نظام الأسنان عند كل من القط والبقرة. Alors, les deux documents qu'on a, le chat mange la tête inclinée sur le côté. Alors, le document 1, le chat mange la tête inclinée sur le côté. إذا كما كنلاحظوا هنا في هذا الدوكيومون كنلاحظوا على أن القط يأكل ورأسه مائل. إذا سألنا لماذا؟ لأنه بطبيعة الحال لا يستطيع تحريك فكه السفلي إلا في اتجاه واحد وهو من الأعلى إلى الأسفل. دوكيومون 2 la vache broute l'herbe. إذا هنا البقرة تأكل العشب. On sait très bien que la vache c'est un ruminant, donc il passe toute la journée à brouter de l'herbe. هي من الحيوانات قلنا المشترة. Le troisième document, alors on a la tête osseuse du chat et la tête osseuse du vache. Donc في الوثيقتين المواليتين عندنا هيكل عظمي لرأس القط وهيكل عظمي لرأس البقرة. إذا une simple comparaison entre les deux dentures, on peut dire que la denture du chat se caractérise par des canines. Alors هنا عندي الأنياب. Les canines sont bien développées et aussi ils sont pointus et crochus, et les molaires qui sont coupantes. إذا هنا كما كنلاحظوا جمجمة القط كنلاحظوا على أن الأنياب هي جدنامية، والأسنان عندنا هنا أسنان كنسميهم أوسي لي كارناسيير. هاد الأسنان هي تأخذ شكل منشاري. Alors je passe à la tête osseuse de la vache. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Alors, la denture de la vache se caractérise par des molaires qui présentent une surface d'usure. Alors, la surface d'usure, il est lié à leur usure par l'herbe dure. Leur rôle est donc de broyer l'herbe. إذا هنا نلاحظوا أضراس البقرة، وكنلاحظوا على أن هاد الأضراس فيها واحد سطح التآكل كنسميوهم سطح طاب ديزور، سطح التآكل أو مساحة التآكل، لأن بطبيعة الحال العشب الأخضر هو جيد صلب بحيث توجد به واحد المادة اللي كنسميوها لاسيس، وهاد المادة هي اللي كتعطي الصلابة للعشب. وبطبيعة الحال بما أنها من الحيوانات المجرة فكثرة المضغ تؤدي بطبيعة الحال إلى تآكل هاد الأضراس، علما أن الأضراس نتاع هاد الحيوانات المجرة تنمو باستمرار عكس بطبيعة الحال الأضراس نتاع الإنسان. ألوغ هنا غادي ندوز باش نحاولوا نديروا واحد المقارنة بين الأضراس عند القط والأضراس عند
البقرة. إذا شنو كنلاحظوا بور لي زانسيسيف؟ الوغ كنبداو أولا من لي زانسيسيف. كنلاحظوا على أن عند القط عندها دي زانسيسيف اللي هما دو بوتيت تاي، إذا اللي هما صغيرة جدا. بالنسبة للبقرة فهي أيضا تتوفر على هاد لي زانسيسيف، هاد القواطع فقط في الفك، نجدها فقط في الفك السفلي. الوغ من ناحية نتاع الأنياب أو الكانين، الوغ كنلاحظوا على أن بالنسبة للأنياب عند القط قلنا هي جد نامية، دونك لي كانين سون بوانتو et crochus. Par contre la vache ne possède pas دو كانين. اذا كنعرفوا ان من الحيوانات اللي هي عاشبه لا تتوفر على انياب، وبدل الانياب غادي نلقاو هنايا واحد المساحه اللي هي فارغه كنسميوها لا باغ اوسوس. اذا هذا الجزء كنسميوه لا باغ اوسوس. Très bien, غادي ندوز دابا لي بريمولير. Alors pour le chat عندها des prémolaires qui sont قلنا tranchantes. Le rôle c'est de découper la chair. Par contre les molaires, alors pour les molaires كنلاحظوا بلي عند القط ما عندهمش دي مولير اللي هما نامية، يعني فقط عندها 4 من كل جانب. اذا من كل نصف فك غادي نلقاو اون مولير. بالنسبة للبقرة، alors pour la vache on va trouver que les molaires, on a les molaires et les prémolaires, on a 3 dans chaque demi-mâchoire, il y a 3 molaires et 3 prémolaires, et ils présentent une surface ou bien une table d'usure. Alors je passe maintenant pour formuler la formule dentaire du chat et de la vache. Alors je commence par la formule dentaire du chat. Alors la formule dentaire du chat. Alors FT, formule dentaire égale, alors c'est 3I plus 1C plus 3PM plus une molaire que j'ai dit atrophie sur 3I plus 1C plus 2PM plus 1M. Alors il y a la formule dentaire du chat. Par contre la formule dentaire de la vache, alors c'est la formule dentaire chez la vache. Alors elle ne possède pas d'incisif, la demi-mâchoire supérieure, donc c'est 0I, plus 0C, pas de canine, plus 3PM, plus 3M. Alors, la mâchoire inférieure, on a 8 incisives, donc demi-mâchoire. Alors, on n'oublie pas qu'on, pour la formule dentaire, on dénombre les dents des 2 demi-mâchoires, plus 0C, plus 3PM, plus 3M. Et n'oublions pas que la formule dentaire du chat, la dentition du chat, elle est complète parce qu'elle possède tous les types de dents. Par contre, la dentition de la vache, elle est incomplète parce qu'elle ne possède pas de canine. Très bien. Alors, je passe à l'activité 2. Alors, je passe à l'activité 2. Comparaison du tube digestif du chat avec celui de la vache. نحاولوا نديروا مقارنة بين الأنبوب الهضمي للقط والأنبوب الهضمي للبقرة. Alors, tout d'abord, je vais voir le tube digestif du chat. Alors, j'espère que alors, le tube digestif du chat, elle est constituée par donc la cavité buccale. On trouve les glandes salivaires, l'œsophage, le tube qui relie la bouche à l'estomac. On a la vésicule biliaire, on a le foie, l'estomac, le pancréas, le pancréas, les reins. Alors les reins qui نسميوش الجهاز الهضمي انما الجهاز البولي. On a le grand intestin اللي هو الماء الغليظ, et enfin l'anus, la vessie et l'urètre كلهم مع les reins bien sûr كينتميو للجهاز البولي نتاع القط. Alors je passe pour voir le tube digestif de la vache. Alors on a toujours la bouche, l'œsophage. Alors ملي كنوصلوا لهنا
l'estomac نتاع la vache غادي نلاحظوا ان l'estomac il est subdivisé en plusieurs compartiments aux poches. هاد les poches اللي هما le bonnet, le feuillet, la caillette et la panse. Très bien. Alors n'oublions pas que c'est un animal ruminant. هي من الحيوانات المشتركة وغادي نشرح لكم بعد ذلك كيف ذلك. Alors ici on a les intestins gras, le gros intestin, et la même chose est l'anus. Alors le tube digestif du chat et le tube digestif de la vache. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors une simple comparaison entre le tube digestif de la vache et le tube digestif du chat. On peut dire que le tube digestif du chat il est court et l'estomac. Alors, on a un estomac qui a une structure qui est très simple. Par contre, le tube digestif de la vache, il est très long et compliqué. Et l'estomac est composé de 4 poches, dont la panse, le bonnet, le feuillet et la caillette. Très bien. Alors, maintenant, je passe pour répondre aux questions. Je réalise. Alors, كما العادة كتطلبوا مني دائما أنني نجاوبكم على هذه الأسئلة. Alors, la première question. Observez le chat en train de manger, indiquez la position de sa tête et formulez une hypothèse pour expliquer cette position. Alors, j'ai dit que la tête du chat est penchée. On peut supposer qu'il est en train de déchirer la chair avec les canines. Alors, l'hypothèse que je peux donner ici, que la mâchoire inférieure du chat ne peut pas faire des mouvements dans tous les sens. La deuxième question, comparez la denture du chat carnassier à celle de la vache qui est un animal herbivore. Alors j'ai dit que la comparaison de dentures respectives du chat et de la vache, la denture du chat se caractérise surtout par des canines développées et j'ai dit qu'ils sont très développés et ils sont pointus et crochus et des molaires coupantes aux extrémités pointues. وقلنا أنياب اللي هي جد متطورة وأسنان اللي هي منشارية. الدور ديالها أنها بطبيعة الحال سوف تقطع اللحم. Par contre, la denture de la vache se caractérise surtout par des molaires présentant une table d'usure. الأسنان عند البقرة تتميز بأضراس اللي هي كبيرة الحجم وتظهر سطح التآكل الناتج قلنا للتآكل عن طريق العشب اللي هو جد صلب وبطبيعة الحال لكثرة المضغ لأنها من الحيوانات المشجرة. La troisième question, décrivez une molaire du ruminant et du chat, formuler une hypothèse, comment expliquer l'aspect de chacune. Alors, la forme coupante et les extrémités pointues des molaires des chats sont liées à leur rôle, qui est le déchiquetement de la chair en petits morceaux. إذا الشكل نتاع الأضراس نتاع القط بطبيعة الحال واخد داك الأسنان مثل أسنان المنشار لأن الدور ديالهم أنهم يقطعوا اللحم الني اللي هي la chair en petits morceaux إلى قطع صغيرة. Où la présence d'une table d'usure à la surface des molaires de la vache est liée à leur usure par l'herbe dure et le rôle est donc de broyer l'herbe au cours de la mastication. قلنا أضراس نتاع الأبقار والحيوانات المشجرة بصفة عامة كتظهر داك سطح التآكل نتيجة كثرة المضغ ونتيجة لأن العشب هو جد صعب. La quatrième question, comparez le tube digestif du chat à celui de la vache et déduisez le régime alimentaire de chacun de ces deux animaux. Alors, la particularité, plutôt par comparaison au tube digestif, le tube digestif du chat, il est court, l'estomac a une structure simple. Le tube digestif des ruminants, de la vache, il est très long, compliqué, et l'estomac, il est constitué de 4 poches. La dernière question, indiquez les caractéristiques de la denture et du tube digestif qui constituent une adaptation au régime de chaque animal. Alors, ici, je peux dire que le régime carnivore se caractérise par des canines développées, pointues et crochues. Leur rôle, c'est de déchirer la chair. Des molaires coupantes, c'est pour déchiqueter la chair en petits morceaux. Et un appareil digestif court, car la digestion de la viande, elle est facile et donc elle est rapide. Par contre, le régime herbivore, les molaires qu'on a présentent une table d'usure, dureté de l'herbe qui est broyée au cours de la mastication. Le tube digestif, il est lent et compliqué, car la digestion de l'herbe, elle est difficile et donc très lente. Alors, كنتمنى ان الدرس يكون مفهوم. كنعتذر لكم على هذا التاخير في الدروس لان تصابيت بواحد الوهكه صحيه فكنعتذر حتى على الصوت ديالي. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.